महाराज जी ने बचन किया श्री अमृतसर साहब सरोवर दे विच इशनान करिया करो। ये पहला बचन है गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज जी का। प्यारिओ एक मैं बेनती करा, जदों आपां श्री हरमंदर साहब जी जाते हैं ना, तो तुहाडे लागे दे इत्थे सरी शहर दे एक नौजवान सिंह ने, उन्हां दे मन की भावना कह लो, उन्हां दे मन का अनुभव कह लो, हरमंदर साहब नूं उन्होंने उत्तों जिहड़े अजकल ड्रोन होंदे ने, छोटे छोटे जहाज़ है, कैमरे लगे होंदे आ, ते उन्हां कैमरिਆਂ ਦੇ राही एक फोटो खिंच के ते मेरे नाल अपने अंदर दे वलवले सांझे कीते। कहंदे ज्ञानी जी देखो, जदों आपां हरमंदर साहब नूं उत्तों वेखदे आ ते सब तो विचकार श्री हरमंदर साहब है, ते उत्ते श्री अकाल तख्त साहब है। उस सिख ने मैनूं आखिया ये सिख की भावना आ। कई बार असीं स्टेजां तो कहना जी आह किहड़ियां गल्लां ने। मैं बेनती करा प्यारिओ, जिथे भावना नहीं उत्थे कुछ नहीं रह जाता। भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। भावना है तो गुरु ग्रंथ साहब जी साडे गुरु ने, भावना नहीं है तो दुनिया के लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं कागज ते पत्रा भी समझते। भावना है तो दस्तार है सिखा तेरे सिर ते जे भावना नहीं है तो दुनिया के लोग इनू लीर समझ के ते छड्डदे जा रहे। भावना तो बिना कुछ नहीं, जिथे भावना है उत्थे सबो कुछ है। उस सिख ने, नौजवान ने मैनू आख्या, कहंदे आ फोटो देखो तुहानू की दिसदा। मैं कहा हरमंदर साहब की तस्वीर है, ड्रोन नाल खिंची हुई है, जिहड़ी आपां देख के आम कहंदे आ। कहंदे नहीं नहीं नहीं, इदां हत्थ आप मेरी उंगल लैके इस तरह रखिया। कहंदे ये सिੱਖੀ ਦਾ सीना है, जिवें सीना जिहड़ा विचकार है, हरमंदर साहब के उत्ते उंगल रख के कहंदे आ सिੱਖੀ ਦਾ सीना है। तो फिर उत्ते जिथे श्री अकाल तख्त साहब कहंदे ये सिख दे सिर ते जिवें दस्तार है ना, ये सिੱਖੀ दी आन ते शान है। कहंदे ये सिੱਖੀ दा सीना है तो ये सिੱਖੀ दी गैरत ते अणख है। तो मैं बेनती करा, हरमंदर साहब धन गुरु अर्जन देव जी का जिगर है, गुरु अर्जन देव जी का सीना है। हरमंदर साहब अते हरमंदर साहब के सरोवर के विरुद्ध आपां कुछ ना सुणीए, क्योंकि आपां रोज़ अरदास विच महाराज तो ये दात मंगते हैं, 7 दान मंगते हैं आपां महाराज तो। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रैत दान, विवेक दान, विसाओ दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। नाम दान की दात मंगण तो बाद गुरु का सिख कहता श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। जिथे भी सिख बैठा आ हरमंदर साहब के दर्शनों नूं तड़फदा आ। भाई साहब भाई वीर सिंह जी वो लिखते हुंदे सी, कहंदे जे तेरे अंदर टोटा पवे ना कदे तो तू एक काम कर, तू हरमंदर साहब जाके ते इशनान कर। तो मैं बेनती करा, असी हरमंदर साहब जाते हैं, जो देश नूं जाते हो तुसी 5 मिनट आपां देग करा के उस वेले अंदर मत्था टेक के ते बाहर आउंदे आ। प्यारिओ ठीक है समा नहीं हुंदा ते ये भी दर्शन प्रवान ने, पर कदे हरमंदर साहब 2-4 दिन रह के आनंद माणिओ। जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी आउंदी है, जदों अमृत वेले संगतां बैठ के सुखमणी साहब जी का जाप करदियां ने, जदों श्री अकाल तख्त साहब जी की सेवा चलती है, हरमंदर साहब जी की सेवा चलती है, लंगर दे विच जाके देखो धन गुरु रामदास दीयां गूंजां आउंदियां ने, जोड़े घर विच जाके देखो धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। इत्थों तक कि जोड़ियां की जिहड़ी सेवा है वो शुरू ही इस शब्द तो हुंदी। जदों बैठे हुंदे ना सारे जोड़े घर दे विच ते 3 वारी उच्ची देनी, वो कहंदे ने धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी, धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी। तीजी वारी कह के फिर वो जोड़ियां की सेवा आरंभ करते हैं। कदे इस तरह जाके गुरु घर के दर्शन करिए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते अंदर का सुख चाहते हो तो हरमंदर साहब के सरोवर में इशनान करो। तो अज भी ये उपदेश साढ़े वास्ते सिखा, जे तू कल्याण चाहता है, जे तू सुख चाहता है तो अमृत के सरोवर, अमृत के कुंड दे विच इशनान कर जाके। गो एंड डू इशनान इन द सरोवर। भाई वीर सिंह जी कहते होंदे सी, कहते जे कोई टुट्टी डोर वाला फकीर दी अंदर दी डोर जिहड़ी आ कह लो अंदर दी भावना जां अंदर दी लिव टुट गई, कहते फिर तेरे द्वारे आउंदा बिलकदा होया। खैर प्यारिओ, हरमंदर साहब दे सरोवर बारे ये गुरमुख प्यारियां ने सानू उपदेश दिता है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हरमंदर साहब के सरोवर में इशनान करो, शब्द विचारो गुरमत पावो। तो फिर की करना, सरोवर दे विच इशनान करके फिर शब्द दी विचार नू सरवण करना, शब्द दी विचार नू आप बैठ के करना आ, तो शब्द विचों तुहानू गुरु दी मत मिलेगी।
ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ। Listen to the vichar, listen to the stories of the Guru. Firstly, Maharaj says, go and do Ishnan in the Sarovar. And I tell you, that Sarovar, it is not just water. If you go to that Sarovar and you do Ishnan, it changes your life. And Bhai Veer Singh Ji says, if you ever feel that your spirituality is waning, if you ever feel that your connection is losing that connection with God, go and do Ishnan in Harmandir Sahib Sarovar. Spend some days there. Don't just go like we do, run inside, run back out. Go and stay a few days, go and do seva. ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਆ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। Doing vichar means telling your mind. Even when someone is sitting on stage doing katha, they should be telling their own mind, prathama man prabodh hai apna pachhe avar rijave. ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। The saints, those people who are close to the Guru, close to God, they give upadesh, they give teachings to themselves. The idea of doing vichar is not to explain to anyone else, it is to explain to your own mind. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ, ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰਾਈਟ, ਸੇਵਾ ਇਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਫਰਮ ਗੋਡ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਊ ਟੂ ਸਰਵ ਦ ਸਿੱਖਸ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੀਪਲ ਆਸਕ ਮੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਸਰਵ ਦ ਸਿੱਖਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਖੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ was cleaning the shoes of the ਸੰਗਤ, and Baba Buddha Sahib ji says to Guru Arjan Dev ji, they say, what are you doing, Maharaj? These are the shoes of the Sangat. Maharaj picks up one of the shoes, says, Baba ji, look at this shoe, what do you see? Baba ji looked at the shoe, he said, I see the shoes of Guru Nanak Sahib. Now what does that story teach us? The story teaches when you are doing seva, imagine this is a gift from Guru Nanak. Those shoes that you are cleaning, that is a gift from Guru Nanak to you. The thal that you are cleaning in the langar, that is a gift from Guru Nanak Sahib ji to you. ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਲਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ। When I was younger, the age of these things sitting here, I spent some time in the Nihang Singh Dals. And when you stay with the Nihang Singhs, they teach you 2 lines, they get it off by heart. ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚੀਤ, ਬੰਸ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਅਦਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁਰਖਤ ਤੇ ਕਠੋਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਏ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਨੰਬਰ 1। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰਮੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚੀਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਬੰਸ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖਿੜਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚੀਤ, ਬੰਸ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਇਹ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦੀ। When you go and stay with the Nihang Singhs, they teach you these 2 lines to get off by heart. And those 2 lines have 3 things in them. Gursikhan ki tail kamavani, serve the sick. Sometimes some of us say, oh, I can't meditate, I can't do Simran, I have so much in my mind. If you cannot meditate, then go and serve those who meditate. Sit with those who meditate. What will happen when you sit with the people who meditate? When you serve with the people who meditate, Gur mantra rakhna cheet. When you serve those people who are close to God, you will become close to God. And number 3, banskaat karna nahi. Never, ever, ever think badly about another Sikh. ਇਹ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਰੀਤ। This is the way of being a Sikh. ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਜ ਹੰਕਾਰ ਨਮਰਤਾ ਧਰੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਰਪਤ ਸ਼ਾਹੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਫਟਰ ਟੈਲਿੰਗ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਦ ਸਿੱਖਸ, ਨਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ them about the glory of ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਹਕਾਰੇ ਪਾਹੂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਕਰ ਜੁਗ ਕੇ ਜੀਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਗਰੀ ਸ਼ਕਤ ਬਹੀਨੇ ਥੀਵ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਯੂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਭਈ ਆਰਜਾ ਛੋਟੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਲਯੁਗ ਤੱਕ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਦੀ
ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਲੀਅਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, the words which they said to Guru Ramdas, Guru Arjan Dev Ji is telling the Sikhs, ਹਾਂਜੀ ਹੀਨ ਪਦਾਰਥ ਬੁੱਧੀ ਮੋਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਰ ਨ ਸਕੈ ਸਭ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। The people in Kaljug, the people of our time now, we won't have enough time. Our lives will be shorter. Guru Amar Das Ji is telling Guru Ramdas that they won't be able to go to all the places of pilgrimage. ਹਾਂਜੀ ਬਿਦ ਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹ ਨਹਿ ਸਵਜਨ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਧੀ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੀਰਥ ਮਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਰਚਿਐ ਇਹਾਂ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਰਥ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਤੀਰਥ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਬਦੋਹ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ, ਵਾਸਤੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹਰ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਘਸਮਲ ਜਾਹੇ ਨਹਾਇਐ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ says to Guru Ramdas, I want you to make the greatest place on earth, the most spiritual, the most blessed place on earth. ਹਾਂਜੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੇ ਤੀਰਥ ਜੋਏ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਸਭ ਕੋ ਫਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। By doing ਇਸ਼ਨਾਨ in the ਸਰੋਵਰ of ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ you will get all the blessings of the world. ਹਾਂਜੀ ਸਥਲ ਥਿਓ ਬਤਾਇਓ ਜਬੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਖਨਾਇਓ ਤਬੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ began making the ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਖਿਓ ਨਾਮੂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ ਕੋ ਨਿਤ ਧਾਮੂ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। Anything that you want in the world, you will get that blessing by going to Sri Harmandir Sahib। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਤੀਰਥ ਸਭੈ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਹਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿ ਪਰ ਅਬੈ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਵਰਤਹਿ ਕਾਲ ਕਲੀ ਕੋ ਘੋਰੈ, ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੋਰ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਸ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕੋ ਨਹਿ ਛੋਰੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਆ ਕਮਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। I am making this place of pilgrimage, Sri Amritsar Sahib. Amongst the darkness of your life, there will be the light of Sri Amritsar Sahib. Whenever you feel, and seriously listening to this katha, sometimes I know it's hard to focus going from Punjabi to English, but if your life is full of darkness, go and spend time at Harmandir Sahib. Not those 5 minutes which you've gone with your family or whatever. Go and spend day, 2 days, 3 days. You will feel the light from that place. ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਘੋਰ ਵੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਦਾਨ ਤਪ ਤੀਰਥ ਜੇਤੇ, ਵਰਤ ਦਾਨ ਤਪ ਆਦਿਕ ਰਹਿ ਨਿਵਾਸ ਇਸੀ ਮਹਿ ਦੇਤੇ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਗਤਨਾਥ ਇਹ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੰਗਾ ਲੋਪ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਲਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਅਲੋਪ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ। ਹੁਸਨ ਲਓ ਇਸ ਕੇ ਚਉ ਫੇਰੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 4 ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ
ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਰਿਖਣ ਕੇ ਥਿਰ ਹੈ ਡੇਰੇ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਦਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ 1000 ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਵੀ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਖੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੋਕਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਵੇੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਵੇ ਕਿ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। You may not know their names, but Guru Amar Das Ji says even today, till the rest of time, there will always be people meditating upon God sitting in those prakarma. ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। When you walk from the town, the city of Amritsar into Harmandir Sahib, it feels like you're entering into a different universe. ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। For these reasons, go and do ishnan in the sarovar of Harmandir Sahib and you will be liberated. ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲੇ ਸੀ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। When they heard the words of the Guru, all those fires was put out inside. ਹਾਂਜੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀਏ, listening to the praises of Sri Amritsar ਸਾਹਿਬ। ਆਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। The Guru himself has praised the Sarovar of Harmandir Sahib. Doesn't matter how many people speak against the Sarovar of Harmandir Sahib, that thing which has been praised by Guru Arjan Dev Ji, that will remain forever. ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੁਨਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਡਿੱਠੇ ਸੱਭੇ ਥਾਂ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਹਰ ਜਪੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਸੰਤ ਭਗਤ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਾਮ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। The words of Guru Arjan Dev Ji cannot be reversed. And I want to tell you this, all of us are burning with something in our hearts. All of us has some sort of pain. But Guru Arjan Dev Ji is saying, take the time out, go to Harmandir Sahib. Not as a tourist, but as a Sikh of Guru Arjan Dev Ji. Harmandir Sahib ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੀਨੋ ਹਮਰਾ ਸਫਲ ਜਨਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Hearing the words of the Guru, they all started singing the praise of Guru Arjan Dev Ji Maharaj। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅਲਾਪੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। Let's all take our minds back to that time. Guru Arjan Dev Ji has blessed the Sikhs with the glory of Harmandir Sahib. That if you feel darkness inside, go and do Ishnan in that sarovar, stay at Amritsar Sahib. And all of the Sikhs are singing Maharaj's praises. Aao pyareo, Sikh ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ फिर संकट जोन गर्भ न आयो, फिर संकट जोन गर्भ न आयो, फिर संकट जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जुन जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, All the Sikhs are singing the praise of Guru Arjan Dev Ji Maharaj ji ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੀ ਟਹਿਲ ਸਰ ਚਿਤ ਹੁਲਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕੁਰਖਤ ਦੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐਵੇਂ ਰਿੱਛ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਟੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਾਣੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿੱਛ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਰਿੱਛ ਤੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੱਛ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿੱਛ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਬਾਹਰ ਬੋਲਿਆ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦਾਗ ਲੱਥੇਗਾ। When you are doing seva, do not speak badly to others. If you say something bad outside, it may be forgiven. But if you say something bad sitting here, only the Guru knows whether it will be forgiven.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਇਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। They love ਗੁਰਬਾਣੀ, not like us who are looking for the last asubdi as he reads Sukhmani Sahib, or looking for Vaje Anahad Turi as we go through our Nitnem ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀਏ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆ ਦੋ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਰਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਅਕਹਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬੁੱਕ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। Guru Arjan Dev Ji, if you ask him what Guru Granth Sahib Ji is, he doesn't say Guru Granth Sahib Ji is a scripture. Especially those of you sitting here today, maybe it's hard for us to concentrate, sitting listening to the katha, but imagine, who are you going to ask what Guru Granth Sahib Ji is? You want to ask the Guru, right? The Guru says, Guru Granth Sahib Ji is my heartbeat. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾ ਗਿਆ। When your heartbeat beats to the tune of Guru Nanak's Bani, what do I mean? That in each heartbeat you feel that love of Guru Nanak Sahib Ji's Bani, the words, then you know that Guru Arjan Dev Ji's heartbeat is beating within you. ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਸੇਵਾ, try changing your mentality. Think of seva as a gift from Guru Nanak, then feel what happens. ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਿੱਜੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਧਾਰੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। Those Sikhs who came to Guru Arjan Dev Ji, they have gone back to their own cities. ਹਾਂਜੀ, ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਤਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੈ ਸੋ ਨਿਰੰਤਰ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਹਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ੀਂਖ ਗਾਂਠੜੀ ਬਾਧਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਿਆ। Instead of leaving the words, we listen to the katha, and many of us, if you ask us in half an hour, what's the katha about? Many of us are going to open our mouths and say, I don't know. Guru Arjan Dev Ji may be something to do with Harmandir Sahib. If someone asks you a little bit about the katha, just try it half an hour after this, or give it an hour. Many of you are children, many of you are young, so you probably have good minds. Give it an hour, okay? If not, give it 2 hours and then ask each other question and see how much of the katha you remember. Those Sikhs, all the words that Guru Arjan Dev Ji said to them, they tied that into the hem of their robe, palle de vich. What does that mean? They put it into their hearts. The katha you listen to is not meant to stay in the Gurdwara. It is meant to stay within your heart. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ
ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲੋਮ ਸਾਜਨੀ ਕਿਆ ਸਦਾਈਏ ਹਿਰਦੈ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ। Guru Amar Das Ji was sitting there saying some words, and a Sikh, someone like me, was sitting there. He had a pen in his hands and he was writing down on paper furiously as Maharaj was saying that he didn't want to miss out any karnao se hari bihari whatever. We would say full stop now, but obviously remember this is 300 years ago in Punjab. So Guru Amar Das Ji Maharaj sees him and they say, what are you doing? He says, I'm writing down all your words. Maharaj says, the words of the Guru are not just written upon paper. The words of the Guru should be written upon your mind. ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। How do we know that you have written the Guru's words on your heart? If you get up in the early morning and the first word upon your tongue is Vaheguru, and you sit there in the Guru's love, then you are living the life that the Guru has said. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੀਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਯਥਾ ਜੋਗ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਤੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਥਿੜਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਥਿੜਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਧੜਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਜੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਡਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। Those Sikhs, they go home. They don't start judging people and saying, oh, you're a puppy, you're a sinner, you're like this. No. Someone who has fallen down should not be kicked in the teeth. If you are a Sikh of Guru Nanak and you see someone who has fallen off the path, you should pull them up. You should give them strength. Sikh ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਡਿੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। They tell their friends, this is the way of life. ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਸਰ ਮਹਿਮਾ ਅਧਿਕ ਬਤਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਭਏ ਅਧਿਕਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। Many people listening to the praise of Harmandir Sahib, many people become Sikhs. ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੈ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੁਨ ਕਰੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। They get up in the early morning of the early hours of the morning and they do ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਪ ਮੁਖ ਰਰੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਕੀ ਬਹੁਰ ਸੰਭਾਰੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। The Sikhs, what do they do every day? We say, I am a Sikh because my dad is a Sikh, my mom is a Sikh. But here, the complete minute, the first beginnings of Sikhi are written here. You will be known as a Sikh if Amrit Vele, in the early hours of the morning, the word Vaheguru can be heard from your house. Then you will be known as a Sikh of Guru Sahib. Gur Satgur ka jo Sikh akhaye so bhal ke uth, har naam te aave, uddam kare bhal ke prabhati ishnan kare, Amrit sar naave. Sikh ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। How do you know someone is a Sikh of Guru Nanak? Because in the early morning you can hear the sound of Vaheguru rolling off their tongue. You can hear the sound of Japji Sahib being read in their house. ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਾਰੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ। You are only a Sikh if you serve other Sikhs with love and devotion. ਹਾਂਜੀ, ਜਹ ਕਹਿ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਤੋਰਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਹੈ। In all four corners ਸਿੱਖੀ is spreading throughout the world. ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਜਿਵ
ਦੇਵ ਚੰਦ ਚਕੋਰਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। All of the Sikhs have so much love with Guru Sahib that they are constantly thinking of ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਦ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਬਿਤਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਪੈੜਾ ਕੰਦੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੰਦੂ ਜੀ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਠਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕੀਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। Doing these things that the Guru has said, all of the mal, all of the dirt of all of those sins has gone away, and now they have seen that light of God inside. Because the light of God is not in the seventh heaven, the light of God is within everyone and everything. And you will realize that light if you follow what the Guru says. ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਤਿਨ ਕੋ ਸੰਗੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭੋਗ ਮੋਖ ਤਿਨ ਸਗਰੋ ਜੋਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਭੋਗ ਤੇ ਮੋਖ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿਧਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਜਲਦ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ have merged into ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ। What we have heard today about serving the Sangat, about meditating upon the Guru, about the glory of Harmandir Sahib, may those words reside forever within our minds. Seriously, if you take nothing else from this katha, one benti I have to each of you. Those of you who feel pain in your life, each of us does. Take time out, go to Harmandir Sahib. Seriously, try it once in your life. Don't go as a tourist, don't go as a sightseer, go as a Sikh. And go knowing that Guru Ramdas ji lives there. ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋਤ ਉੱਥੇ ਜਗਮਗ ਰਹੀ ਹੈ। The light of Guru Ramdas is still there in Harmandir Sahib. It is not past tense, it is present. ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰਗਿਵ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿਧਾਰਾ, ਜਗਤ ਜਲਦ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे सम्राट अगम पूरन मोहे मया तार। अंधकूप महापयान
ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰਤ ਕਲਿਆਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਕਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੋਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨੀਂਦ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ, ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲਿਆਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਮਾਲਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਝੋਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਫॉरगिव ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।